खालिद दे घर विच उहदे रिश्ते बारे बहस हुंदी रहिंदी सी। हकीम होरी अपनी भैन वल ते अम्मी अपने भरा वल करना चाहती सी, पर हुण जदों इम्तिहान दे के पिंड अपड़िया ये बहस झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। खालिद नूं विच अपनी त्रीजी गल करन दी गुंजाइश लभी ना मौका। हकीम साहब ते आपा एक पासे सन, खालिद किसे पासे भी नहीं सी। इसलिए उसकी अम्मी अपने आप नूं कमज़ोर ते कलियां समझ के रोण बह जाती। खालिद नूं पुछदी ते वो सिर्फ ये आख छड़दा, अजे उन्हें शादी ब्याह नहीं करना, मुकाबले का इम्तिहान देना ते नौकरी लभनी है, फिर आपा दा ब्याह करके किधरे इस बारे सोचेगा। उन्हें यह भी दस्या भी हुण होस्टल छुट जाण पिछों उन्होंने किराए दे कमरे की तलाश सी, जिहड़ा उन्होंने मलक अल्लाह यार दे घर मिल गया है। कमरा वखरा है, किराया भी थोड़ा है ते रोटी टुकर लई होटल भी दूर नहीं। आपा दे भी दो एक रिश्ते आए हुए सन। खालिद अपनी अम्मी नाल वेखण गया। नौशहरा विरकां कोल एक निक्का जिहा पिंड सी। वाई बीजी करदे सन ते मुंडा 8 जमातां पढ़िया होया सी। दूजा हाफजाबाद विच अपनी बिरादरी विच सी। उहदी अम्मी दी एक चाचे दी धी उत्थे विआही हुई सी। उहदा वड्डा मुंडा सी घड़ी साज, पर मुंडे दा रंग पकेरा ते तालीम ना होण वर्गी सी। मामियां चाचियां ते मासियां दे मुंडे सारे निक्की उम्र दे सन। मजबूरन उन्हां नौशहरा विरका वाले रिश्ते बारे गो करना शुरू कर दिता। एक दिन खालिद हौसला करके अम्मी नाल गल कीती कि असी आपा दा विआह भा बासू नाल नहीं कर सकदे। उहदी अम्मी इंज हैरान होके उहदे वल वेख्या जिवें उन्हें गाल कढ़ दित्ती होवे। आखण लगी, घुमियारां वल तेरी मत ते नहीं मारी गई? पढ़ लिख के तू यो कुछ सीख्या है? पढ़ लिख के ही ये सीख्या है भी सारे आदम दी औलाद ने, जात बरादरी साड़ियां अपनियां वंडां ने। एक गल हुण कीती आ फिर ना करी। अम्मी आख्या, आया वड्डा आलम फाजल, अम्मी इस्लाम विच ते कोई जात पात नहीं। मैं आख्या है ना। अम्मी आख्या, दोबारा ये गल ना करी ते अपने अब्बे होरां नाल जिक्र भी ना करी। पर वो ना रहा। अपने अब्बा जी नाल गल कर ही दिती। उन्हें भी वो जवाब दिता, कुछ अकल नूं हथ मार, एक ते कुम्हार, दूजा बेकार, तीजा लत्तो लंगा। इल दा नां कोको नहीं हो जांदा। कदी कौडी दा खिड़कार सी, हुण खोते चरांदा ते भांडे बनांदा है। मैं अपनी मोरनी वर्गी दी खोते चराण वालियां दे वस पा दियां? तू उन्हां दे घर 4 दे रह आया है, उन्हां दी मेहरबानी, पर एहसान लाण दा ये तरीका नहीं। तू ते पढ़ लिख के गंवाया है। उन्हें आपा नूं दस्या ते वो चुप हो गई। फिर ठंडा साह भर के आखण लगी, तू भी ते अणहोणियां गल्लां सोचदा करदा है। उन्हें ठीक ही जवाब दिता, आपा तू चाहें ते ये अणहोणी भी हो सकदी है, पर हौसला चाहिदा है। ना वीरा, मेरे विच इन्ना हौसला नहीं। तू चाहनी है ना? आपा चुप रही। हिम्मत चाहिदी है, खालिद आख्या, हंडियां वरतियां पुरानियां रीतां नूं त्रोड़न लई। ये नहीं टुट सकदियां। असी बहुत कमज़ोर हाँ। आपा दियां अखां भिज गईयां। मैनू अपने पैरां उत्ते खलो जाण दे, मैं तोड़ांगा। खालिद आख्या, कुम्हारां नाल रिश्तेदारी करके तेरा अपना अग्गा भी चौड़ हो जाना है, कदी सोचिया ही खालिद? आपा आख्या, हो जाए। उन्हें जवाब दिता। आखण नूं ते उन्हें आख दिता, पर जदों रात नूं सौण लग्या उन्हें आपा दी गल उत्ते गौर कीता। उहदा रस्मां तरोड़न दा जज्बा ठंडा जिहा पै गया। मलक अल्लाह यार भावें किन्ने पढ़े लिखे ते इन्हां रस्मां बारे आज़ाद ख्याल बंदे सन, पर उन्हां दी बीवी पिंड दी सी। ਉਹ ਅਜੇ घर नाल किवें तालक जोड़ सकदी सी जिद्दे कुड़म कुम्हार होण। शहर हुंदा ते होरे होर गल हुंदी, पर ਇਹ ते पिंड सी, हर पासे रौला पै जाना सी। खालिद रहिंदा ते वखरी एनैक्सी विच सी, पर उहनूं घर दा ही एक जी समझिया जांदा। मलक होरी चाहते सन भई उहदे माँ प्यो आउण ते उन्हां नाल उहदे रिश्ते दी गलबात हो जाए, पर वो ना आए। फिर भी उन्हां नूं तसल्ली सी भई मुंडा ते उन्हां दे हत्थ विच सी ते होवेगा ओह जो मुंडा चाहेगा। उन्हां नूं पता सी भई कुछ चिर ओह उन्हां दे घर विच रवेगा ते किधरे होर जाण जोगा नहीं रवेगा। ये आराम सहूलतां खातरां उन्हूं होर कित्थे लभ सकदियां सन। उन्हां बीवी नूं समझा दिता सी भई उहदे नाल बिल्कुल घर जवाइयां वाला सलूक होवे, पर अखां खुलियां रखे। जवान कुड़ियां हसन बोलन, पर अपनी हद विच रह के।
ਖਾਲਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦਾ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਚਹਿਰੀ ਟੁਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਸੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੀ। ਫਰਹਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲਜ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਰਹਾਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਲਜੋਂ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਪ ਚਾਣ ਤੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਸਣ ਬੋਲਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੱਦਣ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੰਘਦੀਆਂ ਤੇ ਫਰਹਾਨਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਦੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ 2-1 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਦ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਨੇਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਘਰੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਰਹਾਨਾ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਜਾਪਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਫਰਹਾਨਾ ਦਾ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿੱਥੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ਾਨਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜਾਂ ਫਰਹਾਨਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਹਾਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੱਧਰ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਟੈਕਸੀ ਤਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਤਕਲਫੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ, ਹੱਸਣ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ, ਟੁਰਨ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਸਾਂਦੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਏ, ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਤੋਂ ਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਖਚਰੀ ਏ, ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਏ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਏਡੇ ਭੋਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਖਾਲਦ ਭਾਈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਆਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਚਸਕਾ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਹਾਦ ਸ਼ੀਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੱਢੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸ਼ੀਰੀ ਵੀ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਖਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਖਾਲਦ ਆਖਿਆ। ਫਿਲਮ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਰਲਾਈਏ। ਜੇ ਗੱਪ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਹਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਆਖਿਆ। ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ ਦੇ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਖਿਆ। ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੁਆ ਜ਼ਮਾਨਾ आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा हमारा, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਭਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ? ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਏ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੁਲ ਗਈ ਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖਾਲਦ ਆਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁੱਸਾ ਤਵਨਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗ਼ਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ, ਐਸੇ ਲਈ ਕੌੜੀ ਕੌੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਖਿਆ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਟ, ਸਮੋਸੇ, ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਨਿੰਬੂ ਚਟਣੀ, ਅਚਾਰ ਤੇ ਇਮਲੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ। ਆਹੋ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਬ ਫਿਰਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਏ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਲੂਣਾ, ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਬਾਜੀ? ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਨੀ ਏ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਅੰਮੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਆਖਿਆ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ। ਆਹੋ, ਵੱਡੀ ਸਾਧੂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਖਰਾ ਕੀਤਾ ਏ? ਕਦੀ ਬਾਜੀ ਵਾਂਗ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਖਾਲਿਦ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਰਹਾਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਤੇ ਕੁੜੱਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਫਿੱਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਡਾਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਹਾਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਥੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੋਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰਹਾਨਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਜਿਹੀ ਵੱਜਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਉਦਾਸ ਤੇ ਰੁੱਸੀ ਰੁੱਸੀ ਪੋ ਮਾਂਗ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵਰਗੀ, ਦੂਜੀ ਹਾਸਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਦੀ ਸਵੇਰ। ਉਹ ਦੂਰ ਵੱਜਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਗ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਕੋਇਲ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਤੁਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਫਰਹਾਨਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਕਿੰਨੀ ਫੱਬਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਕੱਪੜਾ, ਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਫੱਬਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸਾਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਵਿੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਵਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੇਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਰਹਾਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਖੋਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਅੜੀਆਂ ਸਨ।